ربیع الاول کیسے منائیں، عید میلاد النبی کیسے منائیں، آپ لوگوں کی سنت کی طرف مائل کریں، لوگوں کو دین کی طرف مائل کریں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، لوگوں کو میرے دوستوں نماز کی طرف بلائیں۔ یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، اور میرے نوجوانوں آپ لوگ نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف راجع ہو جاؤ، اور توبہ استغفار کرتے رہو۔ جب ربیع الاول کی چاند نظر آ جائے، اب اسی وقت اس بات کے اوپر عہد کر لو کہ آج کے بعد میں کبھی نبی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف، ان کی قول و فعل کے خلاف کوئی کام نہیں کرے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لا تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے باتیں بتانے جا رہا ہوں جو لوگ اکثر سوالات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں کہ جناب مولانا کہ ہم ربیع الاول کیسے منائیں، عید میلاد النبی کیسے منائیں۔ میرے دوستوں، میلاد النبی، سیرت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منوانے کا کوئی دین و تاریخ کوئی مقرر نہیں ہے۔ میرے دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے بارے میں میرے دوستوں 1400 سال سے آج تک اللہ کی رسول کی بات سے صحابۃ خلفائے راشدین، صحابۃ الاجمعین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین، اور میرے دوستوں جو حدیثوں کی بڑے بڑے کتابیں، سیاستہ کی جیسے حدیثوں کی کتابیں لکھے ہیں، ان میں میرے دوستوں بڑے بڑے علماء، محدثین کرام، مفسرین کرام گزر چکے ہیں، کوئی بھی آج تک یہ بات نہیں کہہ سکے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیدائش، ولادت و سعادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ ہاں، قول میں اختلاف ضرور ہے، لیکن علماء، مفسرین کرام، محققین کرام، محدثین کرام کی راجح جو قول ہے، جس پر علماء کی جو تحقیق ہے، وہ یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی ولادت بسعادت کے دن تھے۔ صبح صادق کے وقت اصحاب فیل کی جو واقعہ ہے، اس کی 50 یا 55 دن کے بعد اللہ کی رسول کے ولادت و سعادت ہوئے۔ نور نبی، نوری ہدایت دنیا کے اندر جب تشریف لائے میرے دوستوں، قیصر کسریٰ کی ایوان میں زلزلہ آ جانا، فارس کی ہزاروں سالوں کی آتش کدہ بجھ جانا،
اور دریا ساوا کا خشک ہو جانا، یہ سارے علاماتوں میں سے ایک علامات ہے۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر خاتم النبیین اور خاتم المرسلین، سید النبی اور خاتم النبیین بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے، پورے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 12 ربیع الاول کو ہے یا 8 ربیع الاول کو ہے۔ میرے دوستوں، ہاں، بات یہ تو ضرور ہے کہ دوشنبہ پیر کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ربیع الاول کے مہینہ میں اللہ کے رسول کی ولادت بسعادت ہوئے۔ اب میرے دوستوں، ہمیں اس سے لینا کیا ہے؟ ہمیں اس سے سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ اللہ رب العزت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر جو بھیجے ہیں، کس مقصد کے لیے بھیجے ہیں، کس لیے بھیجے ہیں؟ میرے دوستوں، اللہ نے جس کی وسیلے سے پورے کائنات کو بنایا، شمس قمر کی روشنی کو بنایا، ستارہ اور کواکب کی روشنی، تر گلاب کی خوشبو، جنت و جہنم، آدم علیہ السلام کی نور کو بھی اللہ رب العالمین جس کی وسیلے سے بنایا، وہ ہے رحمت للعالمین محمد مجتبی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے، نہ ہی کوئی رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ میرے دوستوں، 600 سال تک پورے دنیا اندھیریوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میرے دوستوں، لوگ کفریت اور شرکیت کے اندر، لوگ منافقت کے اندر، لوگ کفریت میں ڈوبے ہوئے، اندھیریوں کے ظلمت کے اندر میرے دوستوں لوگ ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بھیج کر پورے دنیا کی اندھیریوں کو میرے دوستوں دور کر کے روشنی کو اللہ رب العزت نے پیدا کر دی ہے۔ اور جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت بن کر جو تشریف لائے اور پورے کائنات کے لیے رحمت بنا کر، میرے دوستوں آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی یہ تو اللہ رب العزت نے جو لوگ ایمان لے کر آیا، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، جو معاہد ہے، یعنی اللہ کی توحید کو اور اللہ کی رسالت کو، اللہ کی کتاب کو ماننے والے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میرے دوستو، جن کے اس کے اوپر ایمان ہے، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر اور تمام نبیوں کے اوپر، تمام رسولوں کے اوپر، تمام فرشتوں کے اوپر، اللہ کی تمام آسمانی کتابوں کے اوپر جن کے ایمان ہے، یقین ہے، ان کے لیے تو رحمت ہے یقیناً۔ جو غیر مسلم ہیں، جو اقوام غیر مسلم ہیں، ان کے لیے کیسے رحمت بن کر دنیا کے اندر تشریف لائیں؟ یہ سوال بھی ہے میرے دوستوں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے میرے دوستوں، آپ سورج دیکھتے ہیں، اس کی روشنی پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر اچھے کو بھی ملتے ہیں، برے کو بھی ملتے ہیں۔ میرے دوستوں، پانی میں بھی، سوکھے میں بھی، پہاڑ میں بھی، ہر جگہ پر آفتاب کی روشنی ہر جگہ پر پڑتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جیسے آفتاب کی روشنی پڑتے ہیں میرے دوستوں، اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے میرے دوستوں فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراج منیر، روشن چمکدار چراغ بنا کر دنیا کے اندر بھیجے ہیں۔ جو میرے دوستوں آفتاب کی روشنی جو پورے دنیا کے اندر پڑتے ہیں، کیونکہ ایک کو تو فائدہ نہیں پہنچتی ہے نا، پوری دنیا کو آفتاب کی روشنی سے فائدہ پہنچ رہے ہوتی ہیں، اور آفتاب کی روشنی سب کو مل رہے ہوتی ہیں۔
इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी खातिमुन नबिय्यीन खातिमुल मुरसलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजे हैं। रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजे हैं, पूरे कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे हैं। मेरे दोस्तों, जैसे सूरज की रोशनी पूरी दुनिया में फायदा दे रहे होती हैं, लोग इस्तिफादा हासिल कर रहे होती हैं, लोग सूरज की रोशनी से मुस्तफीद हो रहे होती हैं, इसी तरीके से अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इसी नूरी हिदायत से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी रहमत से पूरे दुनिया मुस्तफीद हो रहे। अगर कोई जानबूझकर कोई बदबख्त अगर अपने दरवाजों को बंद करके सूरज की रोशनी को लेना नहीं चाहते हैं, तो वो उसकी कसूर है ना भाई, वो उसकी बदबख्ती है, वो उसकी बदबख्ती है। लेकिन अल्लाह ने तो पूरी कायनात के लिए आफ्ताब को चमका दी है, पूरे कायनात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आफ्ताब की रोशनी को फैलाई है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर अल्लाह के रसूल को इस दुनिया के अंदर भेजे हैं। अगर कोई उनसे मुस्तफीद होना चाहे तो यकीनन मुस्तफीद हो जाए, और अगर उनसे मुस्तफीद होना नहीं चाहे जानबूझकर, तो फिर भी मेरे दोस्तों, फिर भी अल्लाह की रहमत उनके ऊपर होती है, बल्कि अल्लाह की रसूल की रहमत से पूरे दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मरामत फरमाई। आप देखें मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया सूरतुल फतह के अंदर, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा। इससे पहले हमने बयान कर चुका हूं, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा। अब सुने इंशाल्लाह, उसमें भी आपको फायदा होंगे। शाहिद की माना और बशीर और नजीर के बारे में वो भी मैंने तफसील से बताया। आज जो मेरे दोस्तों आप सुने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्ना अरसलनाका, बेशक आए नबी, आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए खातिमुन नबी, आए खातिमुल मुरसलीन। मेरे दोस्तों, एक बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे 30 पारे कुरान मजीद के अंदर कहीं पे भी या अय्युहन नबिय्यु कहा, या अय्युहर रसूल कहा, या मोहम्मद कहा कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहीं पर भी या अय्युहल मोहम्मद कहा कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहीं नहीं फरमाया। अय्युहर रसूल या अय्युहन नबी अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया। लेकिन कुरान मजीद के अंदर किसी भी आयात में ये अल्फाज नहीं मिलेगा कि अल्लाह ने अपने प्यारे नबी रहमतल लिल आलमीन को ना या मोहम्मद कहा के पुकारे हैं, बल्कि या अय्युहन नबिय्यु या अय्युहर रसूल का। और तमाम नबियों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको तकरीम फरमाई, ताजीमन तकरीमन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या अय्युहन नबिय्यु अय्युहर रसूल फरमाया। अब आइए मेरे दोस्तों, यहां फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको बेशक हमने आपको भेजे शाहिद बनाकर, यानी गवाही देने वाले। एक माना इसका यह है, यानी शाहिद गवाही देने वाले। और शाहिद का मानी बाज़ उलमाओं ने, जैसे शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने शाह की मानी मुअल्लिम भी ली है, यानी आपको मुअल्लिम बनाकर भेजे हैं। आप किसकी मुअल्लिम है? खुलाफाए राशिदीन सहाबतुल अजमईन की आपको मुअल्लिम बनाकर भेजे हैं अल्लाह ने। आप इस दुनिया के अंदर मुअल्लिम बनकर तशरीफ लाएं। दूसरी जगह पे है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। अल्लाह की कुरान को पढ़ाने वाले मुअल्लिम बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को इस दुनिया के अंदर भेजे हैं। और गवाही का मतलब मेरे दोस्तों की गवाह बनाकर, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकूनुर रसूलु अलैकुम शहीदा। इसी तरह हमने तुम्हें अफजल उम्मत बनाया, यानी मोतदल उम्मत बनाकर भेजे हैं। क्यों? ताकि तुम
लितकूनु शुहदा अलन नास व यकूनु रसूलु अलैकुम, ताकि तुम लोगों की गवाही दो और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे गवाही पेश करे। कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक परवरदिगार आलम आदम से लेकर जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया किराम को जब हाजिर फरमाएंगे, अपने अल्लाह पूछेंगे, अंबिया किराम से दरियाफ्त फरमाएंगे कि हमने आपको जिस मकसद के लिए दुनिया के अंदर भेजे हैं, क्या आपने अपना काम को मुकम्मल कर दी? आपने क्या लोगों को मेरी बात को पहुंचा दी है? तमाम नबी लोग, तमाम अंबिया किराम यही कहेंगे, हाँ या अल्लाह, हम आपके पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचा दी हैं, हमने आपकी दावत को पूरी दुनिया में पहुंचा दी है। फिर कुछ नबियों की उम्मत उसको जुटलाएंगे, कुछ नबी की उम्मत जो है ना उनको इकरार करेंगे और कुछ इनकार करेंगे। जो इकरार करेंगे तो वो तो शहीद है, सही है, और जो इनकार करेंगे उनकी खिलाफ अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मत मोहम्मदी को खड़े करके पेश करेंगे। तो उस दिन कहेंगे क्या? ये लोग गवाही पेश करेंगे, ये उम्मत मोहम्मदी, तो ये कहेंगे या अल्लाह, ये तो हमसे बाद तक दुनिया में तशरीफ लाया, ये हमारे गवाही कैसे पेश करेंगे? ना हमारी किताब भी इनसे पहले दुनिया के अंदर आया, तो ये हमारी गवाही कैसे पेश करेंगे? तो हमें देखे भी नहीं है, हमसे इनकी मुलाकात भी नहीं है, तो ये हमारी गवाही कैसे पेश करेंगे? तो ये उम्मत कहेंगे कि हमने जो हमारे नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, हमारे नबी ने हम तक बातें पहुंचा दी है, और साबिका नबियों के बारे में भी हमारे नबी ने बता दी है कि इतना नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं, और ये अपने किसी को किसी कौम के लिए, किसी को किसी गांव और किसी बस्ती के लिए, किसी को किसी मुल्क के लिए, और जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे दुनिया के लिए रहमत लिल आलमीन बनाकर अल्लाह ने भेजे हैं। तो अपने किताब के अंदर है कि हमारे रसूल ने ये सब बातें पहुंचा दी, और तमाम नबियों ने भी अपने अपने उम्मतों को सब बातें पहुंचा दी, अल्लाह ने जो पैगाम नबियों को दी है। तो उस वक़्त में कहेंगे अल्लाह पाक परवरदिगार आलम रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने उम्मत की गवाही पेश करने के लिए पेश कर देंगे कि आपकी उम्मत जो गवाही दे रहे हैं, क्या ये सही गवाही दे रहे हैं? अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, या रब्बुल आलमीन, आए मेरे रब, ये मेरे उम्मत जो गवाही पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल सही गवाही दे रहे हैं। ये गवाही की तस्दीक फरमा देंगे, अल्लाह के रसूल इसकी तस्दीक फरमाएंगे और इनकी अपने उम्मत की गवाही पेश करेंगे। तो मेरे दोस्तों, यकूनुर रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारी गवाही पेश करे और तुम लोगों की गवाही पेश करोगे। कल क़यामत को अल्लाह का रसूल तुम्हारे गवाह बन जाएंगे, और ताकि तुम लोगों पर गवाही देने वाले बन जाओ। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, फकैफा इदा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशाहीदिन वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा। उस वक्त के क्या मंजर होगा जब हम हर उम्मत से गवाही लाएंगे और फिर आपको आपकी उम्मत पर बतौर गवाह पेश करेंगे। सारे उम्मतों की अंबिया अपनी उम्मत की गवाही देंगे, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने उम्मत के बारे में तबलीग और रिसालत की गवाही देंगे कि अल्लाह ने जो काम मेरे सफर किया था और जो पैगाम देकर मुझे भेजा था ना, वो मैंने अपने उम्मत तक पहुंचा दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज़रत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जो सबसे पहले बर्र सगीर के अंदर कुरान मजीद की फारसी में तर्जुमा लिखे हैं शाह अब्दुल कादिर ने। मेरे दोस्तों, फरमाते हैं शाहिद का मतलब है मुअल्लिम, यानी वो इस आयात से साबित करते हैं कि सूरत हज की आखिरी आयत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। इससे पहले भी इस कुरान में भी लियकूनुर रसूलु शहीदा,
लियकुनु रसूल शाहिदन अलैकुम व तकूनु शुहदा। गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हैसियत मुअल्लिम की भी है। मुअल्लिम अपने शागिर्दों को तालीम देता है और फिर उनकी जिम्मे काम भी लगा देता है, उनकी जिम्मा काम भी लगा देता है। इसी तरह आपकी दूसरी हैसियत अमीर जमात की भी है। एक तो मुअल्लिम है, दूसरे अमीर जमात की है, यानी आप खलीफतुल्लाह और अमीर जमातुल मुस्लिमीन भी है, अल्लाह की खलीफा भी हैं और मुसलमानों की जमात के अमीर भी हैं। बहैसियत मुअल्लिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वलीन तालीम अपने सहाबा के लिए ये होती थी कि अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाएं और दीन और इस्लाम के तकाज़ों को पूरा करें। और इस मोहब्बत का तकाजा यह है कि इंसान एक तरफ तो अल्लाह ताला की मर्जियात पर चले, दूसरी तरफ अल्लाह ताला की कमजोर मखलूक की खिदमत करे। क़यामत वाले दिन लोग अल्लाह की मोहब्बत की बड़े दावे करेंगे, मगर अल्लाह ताला उनको झुटला देंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ आदम की बेटे, मैं तेरे पास भूखा प्यासा और नंगा बनकर आया था, मैं तेरे पास बहैसियत मुसाफिर आया था, मगर तूने मेरे साथ क्या सुलूक किया। इंसान हैरान होकर अर्ज करेगा, या अल्लाह कि आप परवरदिगार, आप तो रब्बुल आलमीन है, आप मुख्तार मतलक है, आप कादिर मतलक है, आप तो मुश्किल कुशा हैं, अब हर चीज पर कादिर है, तो आप कैसे मुसाफिर बन सकता है, आप कैसे मुसाफिर बन सकता है, आप कैसे भूखा प्यासा और कैसे आप बरहना हो सकता है। अल्लाह फरमाएगा कि मेरा फला बंदा तेरे पास मोहताज बनकर आया था, उसके पास खाने पीने और पहनने के लिए कुछ नहीं था, क्या तूने उसकी मदद किया। इस तरह फला बंदा तेरे पास मेहमान बनकर आया था, मगर तूने उनकी कोई खिदमत ना की। अगर तुम भूखे को खिलाते, प्यासे को पिलाते, नंगे को पहनाते, मुसाफिर की खबरगिरी करते, तो आज मेरी रजा पाते। तुम इस इम्तिहान में नाकाम हुए, लिहाजा तुम्हारा मोहब्बत का दावा झूठा है। मेरे दोस्तों, आज रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर रहमतल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए हैं, पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। मेरे दोस्तों, आप अगर ये कहो कि रहमतल लिल आलमीन बनकर जो तशरीफ लाए हैं, ये तो मुसलमानों के लिए, ये तो ईमान लाने वालों के लिए, ये तो कुरान की मानने वालों के लिए, ये तो उम्मत मोहम्मदी के लिए, क्या अल्लाह की रसूल जो लोग इसकी मुनकर है, जो लोग गैर मुस्लिम है, क्या उनके लिए भी अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। मेरे दोस्तों, आप कह सकते हो कि सूरज है, सूरज की रोशनी पूरे दुनिया, आफताब की रोशनी पूरी दुनिया को फैलाती। तो अगर कोई बंदा अपने आप को दरवाजा बंद करके आफताब की रोशनी लेना नहीं चाहते, तो उसकी कमबख्ती, उसकी बदबख्ती है। लेकिन अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन को इस कायनात के अंदर जो भेजे हैं, पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे हैं, और इनकी रहमत आम है, कोई खास रहमत नहीं है, आम और खास तमाम लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत, पूरे कायनात के लिए अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदत मुबारका थे, भूखे को खिलाने वाले थे, प्यासे को पानी, प्यासे को पिलाने वाले और नंगे को पहनाने वाले, मुसाफिर की खैरगिरी, खबरगिरी करने वाले। मेरे दोस्तों, ये मखलूक खुदा की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक खुदा भी खिदमत भी किया करते थे। अपने उम्मत को मखलूक खुदा की खिदमत की कैसे की जाए, इसके बारे में सिखाते हुए गया। मेरे दोस्तों, आज अगर हम कहें, मेरे दोस्तों, हम मिलाद नबी कैसे मनाएं, तो मेरे दोस्तों, अगर आप मिलाद नबी मनाते हैं, अब रास्ते बंद कर दी हैं,
लोगों को आने जाने का रास्ता बंद हो गया, गाड़ी, कोई मरीज है, कोई एम्बुलेंस है, दीगर चीजें हैं मेरे दोस्तों, ना आने जाने का आमद रफ्त की रास्ता भी आप बंद कर देते हो। अब इतनी बड़ी जुलूस निकालते हो मेरे दोस्तों। बाज़े लोग अजान हो रहे होते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन उनकी नमाज की फिक्र नहीं है। मेरे नबी तो सबसे पहले नमाज लेकर आया। मेरे नबी सुबह सादिक के वक़्त जब पैदा हुए, मेरे दोस्तों माँ आमना जब देखती है अपने सामने की तरफ, दाएं तरफ, बाएं तरफ, पीछे, आगे, चारों तरफ नूर ही नूर थे। जब ऊपर की तरफ देखते हैं, अल्लाह अकबर, नूर चमक रहे होते थे। अल्लाह की रसूल उसी वक्त मेरे दोस्तों अपने शहादत उंगली को ऊपर उठाकर डायरेक्ट सीधा सिजदा में जाते हैं। क्या लेकर आया मेरे नबी? नमाज लेकर आए मेरे दोस्तों। तो उस नमाज की फिक्र हमें करना चाहिए ना मेरे दोस्तों। आज हम मेरे दोस्तों ये इख्तलाफात को हम नहीं देख रहे हैं मेरे दोस्तों। अल्लाह के रसूल कितनी रबीउल अव्वल को पैदा हुआ? 12 को पैदा हुआ अल्लाह के रसूल, या 8 रबीउल अव्वल अल्लाह के रसूल की विलादत बासादत हुए? मेरे दोस्तों असल जो फिक्र है मेरे दोस्तों, असल बात ये है, आज रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इल्म की रोशनी से, अल्लाह के रसूल की इस नूरी हिदायत की रोशनी से मेरे दोस्तों पूरी दुनिया मुस्तफीद हो रहा है, पूरे दुनिया मुस्तफीद हो रहा है। चौथी सदी की जो मेरे दोस्तों चौथे सदी की जो आलिम थे इब्न सीना, तो उसने अपने ऐसे कानून फित्तिब की नाम से किताबें लिखी हैं, शफा की नाम से मेरे दोस्तों इतनी बड़ी किताबें लिखी हैं, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं ना। आज लोग मेरे दोस्तों उसी की इस्तेफादा यूरोपियन, अमेरिका वाले और पूरे दुनिया की लोग उन किताबों से अपने इस्तेफादा हासिल करते हैं। तो ये क्या रहमतुल लिल आलमीन नहीं है मेरे दोस्तों? फरमाते अस्साइर अल कबीर, इमाम अहमद की किताब में से, अस्सैरुल कबीर की किताब, उनकी किताबों से ये लोग, जर्मन की ना मिस्टर सुपरंगर, उसने अपने किताबों में ये सारी चीजें महफूज की है, अपने किताबों के अंदर लिखे हैं। फिर उसकी बाद जो इस्लामी किताब वगैरह है मेरे दोस्तों, कितनी फरमाते हैं कहा कि इसमें मेरे दोस्तों इतनी मवाद थे कि यूरोपियन लोगों ने इन सारे मवादों को अपने किताब में लेकर जो है ना, ये सारे किताबों को, जो इब्न सीना की जैसे किताबों को पीछे रखना चाहते थे ताकि उनकी नाम चले, ताकि उनकी काम चलते रहे, तारीफ उनकी हो। लेकिन ये रहमतुल लिल आलमीन उम्मत मोहम्मदी में से एक उम्मत थे जिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं मेरे दोस्तों। इसी वजह से अल्लाह पाक परवरदिगार आलम लितुमिनु, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला, कि तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लाओ और उसकी ताजीम करो, और उसकी ताजीम करो मेरे दोस्तों, और उसकी तस्बीह करो। अल्लाह ने फरमाया उसकी रसूल पर, अल्लाह की रसूल के ऊपर, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ और उसकी रसूल के ऊपर ईमान लाओ और उसकी ताजीम करो और उसकी तस्बीह बयान करो सुबह और शाम। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने जो फरमाया मेरे दोस्तों कि उनकी मदद करो, अल्लाह के रसूल के मदद करो। कैसे? उनकी दीन की मदद करो, इनकी रिसालत की मदद करो, इनकी दीन की तबलीग करो। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर तअमुरुना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह ने फरमाया कि तुम लोगों में से ऐसे एक जमात होना चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुलाते हैं, अच्छे काम की हुक्म करते हैं, बुरी काम से लोगों को रोकते हैं, यही लोग कामयाब वाली जमात है। तो मेरे दोस्तों आज पूरे दुनिया की मुसलमान मेरे दोस्तों आज फतवेबाजी में लोगों ने एक दूसरे के ऊपर एतराज और इख्तिलाफात के ऊपर अपने आप को तबाह बर्बाद कर दी है। लेकिन मेरे दोस्तों आज अगर पूरे उम्मत एक जगह पे होकर एक ही छतरी के नीचे वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और इस बात के ऊपर यकीन करते हुए अगर आ जाए मेरे दोस्तों, पूरे उम्मत एक छतरी के नीचे अगर आ जाए मेरे दोस्तों, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, एक ही रस्सी को पकड़ ले मजबूती के साथ, तो पूरी कायनात की
उम्मत मुस्लिमा कामयाब है। और अगर इख्तिलाफात करते रहेंगे मेरे दोस्तों और फतवाबाजियां करते रहोगे तो फिर तुम तबाह और बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे उम्मत के अंदर इख्तिलाफात जब शुरू हो जाएंगे मेरे दोस्तों, उम्मत में इख्तिलाफात जब शुरू हो जाएंगे, अब फतवा देना शुरू कर देंगे लोग, कोई किसी को काफिर, कोई किसी को मेरे दोस्तों कोई किसी चीज की फतवाएं, कोई किसी को मुशरिक मेरे दोस्तों फतवाएं देना शुरू कर देंगे। फिर ये उम्मत के लिए तबाही और बर्बादी की अलामात है। तो लिहाजा पूरे उम्मत को चाहिए कि अल्लाह की रसूल की सुन्नत की इत्तिबा करते हुए, अल्लाह रब की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूर रहीम। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे प्यारे नबी, आप लोगों को बता दें, अगर तुम लोग मारिफत रब्बानी, कुर्ब याज़दानी, अदल इमरानी ना हासिल करना चाहते हो, हर किस्म की कामरानी और मुराद हासिल करना चाहते हो, तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा कर लो, मुझे मोहब्बत कर लो। अगर तुम लोग मेरी इत्तिबा करोगे, मुझे मोहब्बत करोगे, तो सुनो अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने फरमाया फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूर रहीम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत, कुर्ब याज़दानी, अदल इमरानी, मारिफत रब्बानी ना, हर किस्म की कामरानी, हर किस्म की मकसद और मुराद पर तुम पहुंच सकोगे, वरना तुम नाकाम रहोगे। और अल्लाह चाहे तुम्हारे बड़े बड़े गुनाहों को भी बख्शिश फरमा दे, लेकिन किस सूरत में? जब ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों में से कामिल मुकम्मल ईमानदार कोई भी नहीं बन सकते इतना वक्त तक जितना वक्त तुम्हारे औलादो, फर्जंद, मालो, दौलत, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बेटे औलाद जितने भी है, और माल दौलत, तमाम तर चीजों से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल के ऊपर ना हो। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी काम क्या है? अल्लाह ने दुनिया के अंदर जो भेजे हैं मेरे दोस्तों, इसलिए भेजे हैं ताकि ला कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों के इस बात की मेरे दोस्तों दावत दे दे कि अल्लाह, कहो तुम लोग अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वह अल्लाह अकेला है, वह तने तना है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, वह अल्लाह अकेला और तने तना, वही अल्लाह कादिर है, वही अल्लाह खालिक है, वही अल्लाह मालिक है, वही अल्लाह अलीम कुल है, वही अल्लाह कादिर मतलब, वही अल्लाह मुश्किल कुशा, वही अल्लाह तुम्हारे हाजत रवा है, वही तुम्हें सब कुछ देने वाले हैं। तो तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बादशाह देने वाले अल्लाह की जात है, बादशाहत को छीनने वाले भी अल्लाह की जात है, इज्जत देने वाले अल्लाह की जात है, जलील व खार करने वाले भी अल्लाह की जात है। मेरे दोस्तों, इसी वजह से अल्लाह के रसूल की सुन्नत की इत्तिबा करते हुए अल्लाह की हुक्म हकाम को मानते जाओ तो यकीनन तुम्हारे लिए कामयाबी है। अल्लाह के वमन युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह, वो शख्स जिसने अल्लाह के रसूल की सुन्नत की, अल्लाह के रसूल की अताअत की है, वो गोया कि अल्लाह की अताअत की है। वमन युतिइर रसूल, वो शख्स जिसने अल्लाह के रसूल की अताअत की है, वो गोया कि अल्लाह की अताअत की है। जिसने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत किया, वो गोया कि अल्लाह से मोहब्बत किया। जिसने अल्लाह के रसूल से इश्क की है, वो गोया कि अल्लाह से इश्क की है। मेरे दोस्तों, ताल्लुक माल्ला के लिए अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक चलना जरूरी है। मेरे दोस्तों, पूरे कायनात की, पूरे मुसलमानों से मेरे दोस्तों यही गुजारिश है कि इख्तिलाफात को छोड़कर मेरे दोस्तों कि अल्लाह के रसूल किस दिन पैदा हुआ, अल्लाह के रसूल की विलादत व शहादत किस दिन है, हम मिलाद किसे मनाएं, ये सारे चीजों को छोड़कर मेरे दोस्तों सबको ये तलकीन करते जाओ कि रसूल की सुन्नत के मुताबिक चलो। एकम रबीउल अव्वल से तुम ये आहद कर लो, मैं रसूल की सुन्नत कोई काम नहीं करूंगा, मैं रसूल की सुन्नत के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा, रसूल की कौल और फेल के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूली, और कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम कि मैं तुम्हारे पास दो चीज को छोड़कर जा रहा हूं,
میں دو چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر تم لوگوں نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا, مضبوطی سے پکڑنے کا مقصد ایسے پکڑو جیسے دانت سے کوئی بندہ کوئی چیز پکڑتے ہیں, ایسے مضبوطی سے پکڑو تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی کلام ہے, دوسرا رسول کی حدیث ہے. میرے دوستو, اللہ کی قرآن کو پکڑ لو اور رسول کی حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق چلنے والے بن جاؤ, تو پھر تمہیں اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی یقیناً حاصل ہوں گے. اگر اللہ کے رسول کی سنت کوئی خلاف کام کرو گے, کل حوض کوثر کے دن میرے دوستو, میرے نبی کیسے رحمت للعالمین اس دنیا کے اندر تشریف لائے. میرے دوستو, آپ تو کہتے ہو کہ بھائی یہ تو مومنوں کے لیے ہے, کیا پوری کائنات کے لیے اللہ کے رسول رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے؟ اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے میرے دوستو, چھوٹے سے, جب عمر 6 سال 8 سال عمر کی تھے, اب عبد المطالب کی انتقال ہو جاتی ہے. اس کے بعد عبد المطالب ان کی دادا جان, ان کی چچا ابو طالب کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر جاتے کہ ان کی بہت خیال کرنا, ان کی بہت خیال کرنا, ان کی بہت دیکھ بھال کرنا. یہ میرے پیارے سے پوتا ہے, اور یہ اللہ کی نبی بن کر یہ محمد ہے جن کی تعریف آسمانوں میں اللہ کرتے ہیں اور زمینوں میں ان کی مخلوق جن کے حمد و ثنا کرتے ہیں, یہ وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو عبد المطالب نے یہ جب بتایا, ابو طالب نے ان کی اللہ کے رسول کی خوب خیال کیا کرتے تھے. میرے دوستوں, ایک دن کافروں کی ایک جماعت وہ آگے قریشوں کی, جو آنے کے بعد کہنے لگا بھائی مکے میں تو بڑے قحط سالی ہے اور بارشیں نہیں ہیں, آپ ذرا دعا فرمائیں کہ تاکہ بارش ہو جائے. حضرت ابو طالب اپنے بھتیجا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کو مکے میں لے کے جا کر میرے دوستوں ان کی پیٹھ کو مکے کے ساتھ لگا کر پھر ان کو اس طرح گما کر کھڑے کی, اور پھر اللہ کی طرف اپنے شہادت انگلی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک کو دکھا کر اللہ سے بارشیں مانگی. تو اللہ نے جو ہے نا ادھر ہی اسی وقت میں چاروں طرف سے بادل آ کر جمع ہوئے اور بارشیں برساتے رہے, چاروں طرف ندی نالے بھر گئے ہیں میرے دوستوں. تو اللہ کے رسول کو کیسے رحمت للعالمین بنا کر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجے ہیں, نوری ہدایت بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں میرے دوستو. خاتم النبیین, خاتم المرسلین, سید النبی سید المرسلین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں. ان کی بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے. یہ پورے امت کی یہ کام ہے میرے دوستو. اللہ کے رسول معلم ہے, اللہ کے رسول معلم ہے صحابۃ الاجمعین کی. میرے دوستو, وہ صحابۃ الاجمعین میرے دوستو پورے دنیا کے اندر اس بات کو پورے دنیا کی امت کی معلم ہے میرے دوستو. پورے دنیا کی امت کی معلم صحابۃ الاجمعین ہے. تو میرے دوستو, ہمارے صحابیوں نے کسی تابعی, کسی صحابۃ الاجمعین خلفائے راشدین نے اور صحابۃ الاجمعین تابعین طب تابعین نے, کسی نے بھی میرے دوستوں جیسے آپ لوگ خوشیاں مناتے ہو میرے دوستوں ایسے کبھی نہیں منایا میرے دوستوں. تو آج ناراضگی والی بات نہیں ہے میرے دوستوں. آپ لوگوں کی سنت کی طرف مائل کریں, لوگوں کو دین کی طرف مائل کریں, لوگوں کو دین کی طرف بلائیں, لوگوں کو میرے دوستوں نماز کی طرف بلائیں. یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے. اور میرے نوجوانوں, آپ لوگ نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اللہ کی طرف راجع ہو جاؤ اور توبہ استغفار کرتے رہو. جب ربیع الاول کی چاند نظر آ جائے, اب اسی وقت اس بات کے اوپر عہد کر لو کہ آج کے بعد میں کبھی نبی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف, ان کی قول و فعل کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. ورنہ میرے دوستو کل حوض کوثر کے دن جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو حوض کوثر کی پانی پلائیں گے قیامت والے دن, میرے دوستو ایک جماعت ایسے بھی ہوں گے میرے دوستو, اس دن ایک جماعت ایسے بھی ہوں گے کہ جن لوگوں کو فرشتہ روک لیں گے, فرمائیں گے کہ نہیں آپ ان کو کیوں رکے ہیں, ان کو چھوڑ دیں, یہ ہمارے ہم میں سے نظر آتے ہیں, یہ ہمارے جماعت میں سے لگ رہے ہیں. تو کہنے لگا فرشتہ کہ نہیں, یہ آپ کی جماعت میں سے نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی بات آپ کی حدیثوں میں تحریف کی ہے, آپ کی بات آپ کی قول و فعل کی
نہ خلاف کام کرتے تھے، آپ کی سنت کے خلاف کام کیا کرتے تھے، جن لوگوں نے آپ کی بات آپ کی دین کو بگاڑ دی ہے، اور قرآن کی خلاف یہ لوگ اور رسول کی حدیث کی خلاف یہ لوگ کام کیا کرتے تھے، یعنی بدعت اتنے کیا کرتے جو آپ نے نہیں کیے، آپ کی خلفائے راشدین نے نہیں کیے، ہاں وہی کام یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اس قسم کی میرے دوستوں وعیدے اس وقت میں ہوں گے، پھر وہ فرشتہ جب ان کو رکیں گے، اللہ کے رسول فرمائیں گے سوقن سوقن لمن غیر آبادی، لے جاؤ ان لوگوں کو، دور لے جاؤ مجھ سے، ان لوگوں کو دور لے جاؤ، میری بات میرے دین کو ان لوگوں نے بگاڑ دی ہے، میرے دین کے اندر نہ زیادتی کی ہے، میرے دین کے اندر اضافی چیزوں کو شامل کی ہے، یہ لوگ بدعتیں کرتے رہے میرے دین کے اندر۔ تو اللہ رب العزت کو ناراض مت کرو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ لوگ اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر پابند رہو، ہمیشہ اللہ کے رسول کی درود پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اور پھر اس کی بعد نماز میں حاضری دو تو رسول کی سنت کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ اللہ کو جب پکارو رسول کی سنت کے مطابق اللہ کو پکارتے رہو، جیسے اللہ کے رسول نے صحابۃ الاجمعین خلفائے راشدین کو تربیت دی ہے، اسی تربیت کے مطابق عمل کرتے رہو گے تو یقیناً آپ کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ آپ ناکام رہو گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔